सुवत्सला तथैवौषा सुकेशी च परा शिवा स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथा क्रमम् सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्राद्यैर्यामभिः सह पत्नस्मृता महाभाग तदपत्यानि मे शृणु येषां सूतिप्रसूतिभ्याम् इदमापूरितं जगत् शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवः स्कंदः सर्गो अथ संतानो बुधश्चानुक्रमाः सुताः शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवः स्कंदः स्वर्गो अथ संतानो बुधश्चानुक्रमाः सुताः एवं प्रकारो रुद्रोऽसौ सतीं भार्यामविन्दत दक्षकोपाच्च तत्याज सा सती स्वं कलेवरम् हिमवद्दुहिता सा भूत्मेनायां द्विजसत्तमा हिमवद्दुहिता सा भूत्मेनायां द्विजसत्तमा उपयेमे पुनश्चोमाम् अनन्यां भगवान् भवः देवौ धातृविधातारौ भृगोः ख्यातिरसूयत श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या देवौ धातृविधातारौ भृगोः ख्यातिरसूयत श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य या श्रीमैत्रेय उवाच क्षीराब्धौ श्रीः समुत्पन्ना श्रूयते अमृतमन्धने भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नेति इतदाह कथं भवान् श्रीपराशर उवाच नित्यैव सा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णुः तथैवेयं द्विजोत्तमा अर्थो विष्णुरियं वाणी नीति एषा नयो हरिः बोधो विष्णुरियं बुद्धिः धर्मो असौ सत्क्रिया तुयम् अर्थो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः बोधो विष्णुरियं बुद्धिः धर्मो असौ सत्क्रिया तुयम् स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीभूमिर्भूधरो हरिः संतोषो भगवान् लक्ष्मीः तुष्टिर्मैत्रेय शाश्वती इच्छा श्रीभगवान् कामो यज्ञो असौ दक्षिणा तु सा आज्याहुतिरसौ देवी पुराडासो जनार्दनः आज्याहुतिरसौ देवी पुरोडासो जनार्दनः पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः चितिर्लक्ष्मीर्हरिरूपः इत्थमा श्रीभगवान् कुशः पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः चितिर्लक्ष्मीः हरिरूपः इत्थमा श्रीभगवान् कुशः सामस्वरूपी भगवान् उद्गीतिः कमलालया स्वाहा लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः शङ्करो भगवान् सौरिः भूतिर्गौरी द्विजोत्तमा मैत्रेय केशवः सूर्यः तत्प्रभा कमलालया विष्णु पितृगणः पद्मा स्वधा शाश्वततुष्टिदा जौः श्रीः सर्वात्मको विष्णु अवकाशोऽवति विस्तराः शशाङ्कः श्रीधरः कान्तिः श्री तथैवानपायिनी धृतिर्लक्ष्मी जगच्चेष्टा वायुः सर्वत्र गोहरी शशाङ्कः श्रीधरः कान्तिः श्री तथैवानपायिनी धृतिर्लक्ष्मीर्जगच्चेष्टा वायुः सर्वत्र गोहरी जलधिर्विजय गोविंद
తద్వేలా శ్రీమహామతే జలధిర్విజ గోవింద తద్వేలా శ్రీమహామతే లక్ష్మీ స్వరూపమింద్రాణి దేవేంద్రో మధుసూదన యమచక్రధర సాక్షాత్ ధూమోర్నాకమలాలయ బుద్ధిశ్రీ శ్రీధరో దేవ స్వయమేవ ధనేశ్వర గౌరీ లక్ష్మీ మహాభాగా కేశవో వరుణ స్వయం శ్రీర్దేవసేనా విప్రేంద్ర దేవసేనాపతిర్హరి అవష్టంబో గదాపాణి శక్తిర్లక్ష్మీ ద్విజోత్తమా కాష్టాలక్ష్మిర్నిమేషో అసౌ ముహూర్తో అసౌ కలాతు సా జ్యోత్స్నా లక్ష్మీ ప్రదీపో అసౌ సర్వేశ్వరో హరి లతాభూతా జగన్మాత శ్రీ విష్ణుర్ధ్రుమ సంస్థిత జ్యోత్స్నా లక్ష్మీ ప్రదీపో అసౌ సర్వేశ్వరో హరి లతాభూతా జగన్మాత శ్రీ విష్ణుర్ధ్రుమ సంస్థిత విభావరీ శ్రీర్దివసో దేవచక్ర గదాధర వరప్రదా వరో విష్ణు వధూః పద్మవనాలయా విభావరీ శ్రీర్దివసో దేవచక్ర గదాధర వరప్రదా వరో విష్ణు వధూః పద్మవనాలయా సదస్వరూపీ భగవాన్ నదస్వరూపీ భగవాన్ శ్రీర్నదీ రూప సంస్థితి ధ్వజశ్చ పుండరీకాక్షః పతాకా కమలాలయా తృష్ణా లక్ష్మీర్జగత్స్వామి లోభో నారాయణ పరః రతిరాగౌ చ ధర్మజ్ఞ లక్ష్మీ గోవింద ఏవ చ తృష్ణా లక్ష్మీర్జగత్స్వామి లోభో నారాయణ పరః రతిరాగౌ చ ధర్మజ్ఞ లక్ష్మీ గోవింద ఏవ చ కిం చాది బహునోక్తేన సంక్షేపేణేదముచ్యతే దేవతిర్యగ్మనుష్యాదౌ పుంనామ భగవాన్ హరి స్త్రీనాంని లక్ష్మీర్మైత్రేయ నానయోర్విద్యతే పరం కిం చాది బహునోక్తేన సంక్షేపేణేదముచ్యతే దేవతిర్యగ్మనుష్యాదౌ పుంనామ భగవాన్ హరి స్త్రీనాంని లక్ష్మీ మైత్రేయ న అనయోః విద్యతే పరం इति श्री विष्णुपुराणे प्रथमांसे रौद्रसर्ग लक्ष्मीदेव्याः सर्वव्यापकता निरूपणमिति అష్టమోధ్యాయః. కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో 8వ అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా విష్ణుమూర్తిను లక్ష్మికి వీరిరువురి మధ్య అన్యోన్యత అంటే ఏమిటి, వీరిరువురు కూడా విడదీరానటువంటి వారు అనమాట. విష్ణువు ఏ విధంగా ఎక్కడైతే తాను రూపం పొందుతాడో దానికి సమానంగా తన పత్నిగా లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు ఉంటుందన్నమాట. ఈ విధంగా కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటూ వస్తారనమాట. అంటే దానికి ఎట్లాగైతే ఒక చెట్టు ఉంటుందండి, ధ్రుమం. లక్ష్మీదేవి లత అనుకుంటే, తీగ అనుకుంటే, విష్ణువు ధ్రుమం అంట, వృక్షం. అంటే ఆ వృక్షం ఉంటే తీగ అల్లుకొని పోతుంది కదండి, దానికి అదే రక్షణ అన్నమాట. ఆ విధంగా ఇంకా చాలా చక్కగా చెప్పారనమాట. రాత్రి శ్రీదేవి, చక్రగదాధరైన శ్రీహరి పగలు అంట. అంటే రాత్రి పగలు ఈ రెండు విడదీయలేం కదండి. రాత్రి అయితే మళ్ళీ అయిపోగానే పగలు వస్తుంది, పగలు రెండు కలిసే ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి విభావరి అంటే రాత్రి, శ్రీహి అంటే శ్రీదేవి, దివసో అంటే పగలు, దేవ చక్రగదాధర, వరప్రద వరో విష్ణు వధూః పద్మవనాలయ. అదేవిధంగా వరుడు వరములిచ్చేటువంటి విష్ణు వరుడు అంటే పెళ్లి కొడుకు అయితే, పద్మవనవాసిని అయినటువంటి శ్రీలక్ష్మి వధువు, పెళ్లి కుమార్తె అనమాట. ఈ విధంగా అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చి చివరిలో 32వ శ్లోకంలో మనం మామూలుగా ఎన్నో చెప్తాం విషయాలు. చెప్పి ఇవన్నీ ఎందుకండి అని చెప్పి మనం ఏం చేస్తాము, ఒక్క మాటలో చెప్పేస్తుంటాం. వాళ్ళిద్దరు అన్యోన్యత అండి అని చాలా ఉదాహరణ చెప్పి అవన్నీ ఎందుకండి, లక్ష్మీదేవి విష్ణుమూర్తి లాంటి వారిని అంటాము. కానీ ఇక్కడ వారి ఇరువురిని పోలుస్తూ చివరిలో ఒకే ఒక శ్లోకంలో చెప్పేస్తారు పూర్తిగా ఇంతకుముందు చెప్పిన విషయం అంతా కూడా. ఏమిటది, కించ అతి బహునోక్తేన, కించ అతి బహునోక్తేన,
ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే పలుమాటలు ఎలా చెప్పడం అని అర్థం. కించ అతి బహునోక్తేన, బహునా ఉక్తేన, ఉక్తం అంటే చెప్పడం. ఇవన్నీ మాటలు ఎందుకు? సంక్షేపేణ, సంక్షేపేణేదం ఉచ్యతే. ఇప్పుడు చెప్తాను సంక్షేపంగా వినమంటున్నారు ఎవరు? పరాశరుడు మైత్రేయుడు చెప్తున్నమాట. ఇవన్నీ పైన చెప్పినవన్నీ వదిలేసి ఒకే ఒక మాటలో చెప్తాను, సంక్షేపంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను విను. ఏమిటది? దేవ తిర్యక్ మనుష్యాదౌ. దేవ తిర్యక్ మనుష్య ఆదౌ అంటే మున్నగు వారిలో అని అర్థం. ఎవరిలో? దేవ అంటే దేవతలలో, తిర్యక్ అంటే తిర్యకులలో, మనుష్యుడు తిర్యక్ మనుష్యాదౌ అంటే వారిలో, పుంనామ భగవాన్ హరి. పుంనామ అంటే ఏమిటి? పురుషనాముడు ఎవరు? భగవంతుడు ఏంటో శ్రీహరి పున్నాముడు. ఏ ఏ జంతువు ఏ ప్రాణి అయినా తీసుకో, దాంట్లో పురుషుడు శ్రీహరి సమానం. మరి స్త్రీ ఎవరు? స్త్రీ నామ్ని లక్ష్మీ మైత్రేయ. నా అనయోహ విద్యతే పరం. పరం అంటే వేరేది లేదు. నా అనయోహ విద్యతే పరం అంటే ఈ స్త్రీనామైనటువంటి శ్రీదేవి వీరికన్నా మరో పరం లేదు. కాబట్టి పురుషనాముడు భగవంతుని శ్రీహరే, స్త్రీనామైనదల్లా కూడా శ్రీదేవి. కాబట్టి మనం అందరం కూడా పురుషులందరం విష్ణు స్వరూపులం, స్త్రీలందరూ కూడా లక్ష్మీ స్వరూపులు అనమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా దీనికి మించినది ఏమీ లేదు ప్రాణకోటిలో కూడా. మొత్తం కోటి ప్రాణకోటిలో ఇవి రెండే అన్నమాట. పురుషుడు అంటే విష్ణువు, స్త్రీ అంటే స్త్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి అని చెప్పి చాలా చక్కగా చివరలో చెప్పండి. మనకి ఇదే వాల్మీకి రామాయణంలో కూడా ఒక సందర్భంలో సీతాదేవి చెప్తున్నమాట. వారిరువురి మధ్య శ్రీరామచంద్రునికి తనకున్నటువంటి అన్యోన్యత గురించి హనుమంతుడు చెప్తున్నమాట. ఎటువంటి విడరాని విడదీయలేనటువంటి బంధం అని చాలా చక్కగా చెప్తుంది. చంద్రుడు వెన్నెలలాగా, సూర్యుడు సూర్యకాంతి లాగా. అంటే ఇవన్నీ విడదీయలేము కదండి. సూర్యుడు ఉన్నాడు అంటే సూర్యకాంతి ఉండదు, సూర్యకాంతి ఉంటే సూర్యుడు ఉన్నాడు. చంద్రుడికి వెన్నెల విడదీయలేం కదండి. చంద్రుడు ఉంటే వెన్నెల కాస్తూ ఉంటుంది. అటువంటి సంబంధం ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నప్పుడు నిజంగా భార్యాభర్తలు అంటే ఇలా ఉండాలేమో అనిపిస్తుంది నాకు కూడా కదండి. కాబట్టి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ 8వ అధ్యాయంలో రౌద్ర సర్గ అని కొంచెం కొన్ని శ్లోకాల్లో రౌద్ర సర్గ చెప్పబడుతుంది. ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి యొక్క సర్వవ్యాపకత నిరూపణం అన్నమాట. అది నిరూపణం అంటే ఏమి లేదు, ఈ విధంగా నిరూపించడం అన్నమాట. వారి ఇరువురి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ వ్యాపకత అంటే లక్ష్మీదేవి యొక్క సర్వ వ్యాపకత అనే విషయాన్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. కథిత తాం అసత్సర్గో, కథితస్తాం అసత్సర్గో బ్రహ్మణస్తే మహామునే. కాబట్టి ఇక్కడ సారీ కథిత కథిత తామస సర్గం అంటే ఆ విడదీయడంలో తప్పు విడదీశాను. కథిత తామస సర్గో, కథిత అంటే చెప్పబడిన అంటే ఏమిటి? ఇంతవరకు నీకు తెలియజేయబడింది అని అర్థం. కథిత, కథిత అంటే చెప్పబడింది అనమాట. ఏమని? దక్షునికి అల్లుడైనటువంటి ధర్ముని యొక్క వంశం చెబుతున్నప్పుడు కూడా అతని ప్రతియోగి బుద్ధిలో నిలిచి ఉన్నటువంటి అధర్ముడు నిత్య ప్రళయమునకు హేతువగుట మరియు అధర్ముడిదైనటువంటి తామస వంశము చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఇంత ముందే చదువుకున్నాను అనమాట. అధర్ముడి యొక్క సంతానం ఎవరెవరు ఏమిటి అవన్నీ కూడా. ఇక్కడ అధర్ముడు నిత్య ప్రళయమునకు హేతువగుట మరియు అధర్ముడిదైనటువంటి తామస వంశము చెప్పి ఇప్పుడు తిరిగి తామస విషయమని అనువదించుతూ చెప్తున్నాడు. దక్షుని యొక్క రెండవ కూతురైనటువంటి సతీదేవి విషయాన్ని చెప్పబోతూ ఆమెను వివాహం ఆడినటువంటి నీలలోహితను రుద్రుని యొక్క సృష్టిని వివరిస్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ నీలలోహితుడు అనేటువంటి అతని యొక్క సృష్టిని వివరిస్తున్నాడు. కథిత అని చెప్పి ఖ్యాతి సతీ అత సంభూతి అని చెప్పిన వరుస ప్రకారంగా ముందుగా ఖ్యాతి అను నామ యొక్క వంశం గురించి తెలుపవలసి ఉండగా అదే సరి ఉంటుండగా ఖ్యాతి యొక్క వంశగత చాలా విస్తారంగా ఉండబట్టి తర్వాత చెప్పబడుతుందన్నమాట. ఇది కుమార సర్గంలో ఒక భాగమైనటువంటిది అనమాట. ఏమిటి? రుద్ర సర్గము కంటే వేరైనది ఆ సాత్విక రుద్ర సర్గము. కనుక ఈ సాత్విక రుద్ర సర్గమును తొలుత వినుము అని అర్థం అనమాట. కాబట్టి కనుక ప్రస్తుత వృత్తాంతము సంబంధం కుదురుతుంది. ఏమని? మహాముని బ్రహ్మ యొక్క తామస సృష్టిని గురించి ఇంతకుముందు చెప్పినారనమాట. ఇప్పుడు రుద్ర సర్గమును చెబుతాను, శ్రద్ధతో వినుము. రుద్ర సర్గం ప్రవక్ష్యామి. ప్రవక్ష్యామి అంటే ఏమిటి? చెప్తాను అని అంటే నీకు తెలియజేస్తాను, దాన్ని వినమంటున్నాను అనమాట. కల్పాద్ కల్పాదౌ ఆత్మనస్తుల్యం. కల్ప ఆదౌ అంటే ముందు అని అర్థం అండి. కల్పాదౌ అంటే ఏమిటి? కల్పము అంటే కల్పము యొక్క ముందు అంటే బ్రహ్మ కల్పాదిలో
ఆత్మనః తుల్యం కల్పాదావ కల్పాదావాత్మన తుల్యం, దాన్ని కల్పాదో ఆత్మనః తుల్యం. ఆత్మనః అంటే ఏమిటి? తనతో అని అర్థం అండి. ఆత్మనః తుల్యం అంటే సమానం, అంటే తనతో సమానమైనటువంటి కుమారుని కొరకై సుతం ప్రధ్యాయత తతః. ప్రధ్యాయత, ధ్యాయత అంటే ఏమిటి? ధ్యానిస్తూ ఉండగా. ఎవరు? బ్రహ్మ. ప్రధ్యాయత తతః, అప్పుడు ఏం జరిగింది? ప్రాదుః ఆసీత్ ప్రభోః అంకే కుమారో నీలలోహిత. ప్రాదుః ఆసీత్ అంటే ప్రాదురాసీత్ అంటే ఆవిర్భవించాడు అని అర్థం. ఎవరు? ప్రభోః అంకే, ప్రభు యొక్క అంకములో అంటే ఒడిలో ఎవరు? కుమారో నీలలోహిత, ఆయన ఒడిలో నీలలోహిత అంటే నీలము లోహితము రెండు రంగులు కలిసిన నీలలోహితులు అవుతారు. అంటే లోహితం అంటే ఎరుపు అని అర్థం. కాబట్టి నలుపు ఎరుపు గలవాడు, ఈ రెండు కలిగినటువంటి ప్రాదుః ఆసి ప్రభోః అంకే కుమారో నీలలోహిత. సరే, ఆయన పుట్టంగానే, మామూలుగా పిల్లలు పుట్టంగానే ఏడుస్తారు కదండి. ఏడవపోతే మహా డేంజర్ అండి. వెంటనే డాక్టర్ని పిల్లలు అనమాట. పిల్లలు పుట్టంగానే ఏడుస్తూనే భూమిపై పడతారు అనమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా ఇక్కడ కూడా ఆ నీలలోహితుడు రుదన్ వై సుస్వరం సో ద్విజోత్తమా, పుట్టిన వెంటనే కూడా అతను సుస్వరంతో రోదిస్తూ పరిగెత్తాడంట. అంటే పరిగెత్తడం అది మామూలుగా జరగదు. ఇక్కడ బ్రహ్మ ఒళ్ళో పుట్టాడు కాబట్టి అటువంటి శక్తి కలిగి ద్విజసత్తమా, పుట్టిన వెంటనే అతడు సుస్వరంతో రోదిస్తూ పరిగెత్తాడు. అది కూడా రుదన్వై సుస్వరం సో అథ ప్రాద్రవత్. ప్రాద్రవత్ అంటే పరిగెత్తాడని అర్థం. కాబట్టి కల్పం యొక్క మొదట్లో తనంతటి వాడైన కుమారుడు జన్మించాలని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్న ప్రభు అయిన చతుర్ముఖుని యొక్క ఒడిలో నీలలోహితుడు అంటే నీలపు వర్ణము ఎరుపు రంగును కలగలిసి ఉన్నటువంటి రంగుతో ఉన్నావు. అంటే ఈ రెండు రంగులు కాదండి, అంటే ఆ రెండు రంగులు కలిసి ఉన్నటువంటి రంగుతో అని అర్థం అన్నమాట. అంతేగాని అతను రెండు రంగుల్లో ఉన్నాడు కానీ నీలలోహితుడు అంటే ఏమిటి? ఆ రెండు కలిసినటువంటి రంగులో జన్మించిన వాడు, శరీరం కలిగి జన్మించిన వాడు, ఒక కుమారుడు పిల్లవాడు ఆర్పించాం. జీసత్వం అతడు రుదన్వై సుస్వరం, అది కూడా మామూలుగా ఏడుస్తూ కాదండి, సుస్వరం అన్నారు. అంటే చాలా చక్కగా ఏడుపులో కూడా తేడాలు ఉంటాయి కదండి. మామూలుగా బండ బండ గొంతు వేసుకొని ఏడవడం, ఏడవడంలో స్టైల్గా ఏడవడం, ఇవన్నీ రకరకాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ పిల్లవాడు పుట్టంగానే సుస్వరం అంటే ఏమిటి? ఒక చక్కని స్వరంతో సుస్వరంతో రోదిస్తూ పరిగెత్తాడు. అప్పుడు ఆయన అడిగాడు, బ్రహ్మ అడిగాడు అనమాట, కిం రోదిషి, రోదిషి ఇతి, ఇతి అంటే అని, కిం రోదిషీతి తం అతనిని బ్రహ్మ రుదంతం ప్రత్యువాచ, ఆ ఏడుస్తున్న అతన్ని బ్రహ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావని ప్రశ్నించాడు. ప్రత్యువాచ, ప్రతి ఉవాచ అంటే అది ప్రత్యువాచ అంటే, ప్రతి అంటే ఎదురుగా మాట్లాడటం అని, అంటే ప్రశ్నించడం, ఎదురు మాట్లాడి ప్రశ్నించడం అని అర్థం. ప్రత్యువాచ కాబట్టి రుదన్వై సుస్వరం సోవధ ప్రాద్రవత్ విజసత్తమ కిం రోదిషీతి తం బ్రహ్మ రుదంతం ప్రత్యువాచ. అప్పుడు ఆయన ఏడుస్తూ అతన్ని ఆ ఏడుస్తున్న అతనిని బ్రహ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నామని ప్రశ్నించాడు అనమాట. అంతేకాదు, నామ దేహీ ఇది తం సో అథ ప్రత్యువాచ ప్రజాపతి, అసలు సమాధానం ఇచ్చాడంట. తమాషా సమాధానం చూడండి ఏమని? రుదన్వై అయిపోయింది, నామ దేహీ ఇది. దేహి అంటే ఏమిటి? ఇవ్వమని. అన్నం దేహి అంటే ఏమిటి? అన్నం ఇవ్వమని చెప్పి, అన్నం ఇవ్వమని చెప్పి అనమాట. దేహి అంటే ఇక్కడ నామం దేహి ఇది, నాకు పేరు ఇవ్వమని చెప్పి ఇచ్చాడంట. మామూలుగా పిల్లవాడికి మనమే పేరు పెడతానండి. 21 రోజులు ఏదో లెక్కలు ఉంటాయి అనమాట. ఆ లెక్క ప్రకారం మనమే పాఠశాల చేసి ఏదో పిల్లవాడికి ఒక మంచి 3 నక్షత్రనామని, తర్వాత పిలువబడేటువంటి మామూలుగా అందరిలో ఎలా పిలువబడతా అంటే స్కూల్లో ఏ పేర్లు ఇవన్నీ పెట్టుకుంటాం అనమాట. మనమే పెడతాం, అంతేగాని పిల్లవాడు అడగడం మనకి. లేదు ముహూర్తాలు సరిగా లేకపోతే పిల్లవాడు సంవత్సరంలో పెరిగిపోతాడు కానీ పేరు ఉండదు. ఇంకా చివరికి స్కూల్లో వేసేటప్పుడు ఒక పేరు పెట్టాలి కాబట్టి ఒక పేరు పెడతాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఆయన వెంటనే సుస్వరంతో రోదిస్తూ పరిగెత్తాడు. అంతేకాదు, అతను బ్రహ్మ అడిగినందుకు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావని నామదేహీ ఇది సంశోధ ప్రత్యువాచ ప్రజాపతి. ఆ ప్రజాపతి అంటే అతడు బ్రహ్మను నాకు పేరు పెట్టు అన్నాడంట. అప్పుడు బ్రహ్మ ఏం చేశారు? రుద్రహత్వం దేవనాంనా అసి
అంటే నీవు రుద్రవనే పేరు గల దేవుడవు. రుద్రః త్వం దేవనాంనా అసి. కాబట్టి రుద్రుడు అనేటువంటి రుద్రవు గాని రుద్రుడనే పేరు గల దేవుడవు, ఏడవకు, ధైర్యం తెచ్చుకో. రుద్రత్వం దేవనాంనా అసి మా రోదీహి ధైర్యం ఆవహ. ధైర్యం అంటే ఏమిటి? ధైర్యాన్ని ఆవహ అంటే తెచ్చుకోమని చెప్తున్నాడు. నువ్వు ఎందుకు ఏడవకు, ధైర్యం తెచ్చుకో. మా రోది అంటే ఏమిటి? రోది అంటే ఏడవడం. మా రో అంటే వద్దు అని చెప్పి, అంటే నాయన నువ్వు ఏడవద్దు, నీకు మంచి పేరు పెట్టాను. అది కూడా ఏం పేరు పెట్టాను? రుద్రుడు అనేటువంటి పేరు గల దేవుడవు నువ్వు, ఏడవకు, ధైర్యం తెచ్చుకో అన్నాడు. ఇప్పుడు ఆ పరమేశ్వరుడు చెప్పగానే ఏవం ఉక్త పునః సో అద సప్తకృతోరురోధవై. ఏవం ఉక్త పునః, పునః అంటే మరలా, ఏవం ఉక్త ఈ విధంగా చెప్పబడినటువంటి వాడైన ఆ రుద్రుడు పునః సో అథ సప్తకృతోరురోధవై. సప్త అంటే ఏమిటి? ఏడు అన్నమాట. కానీ పరమేశ్వరుడు అయినప్పటికీ ఏడవడం అంటే చిన్నవారి చేష్టలు చేయడం, శిశుత్వ నటనము, లోక సంగ్రహం కొరకు మరియు తండ్రికి విధేయుడై పరతంత్రుడై ఉండుటను తెలియజేయడం కోసమే, ఇందువల్లనే ఆశ్చర్యమై ఉండుట, ఏడ్చుట మొదలైన వాని వలన అవన్నీ కూడా నామ నిర్వచనం చేయుటకు హేతువులు అన్నమాట. అందువలనే అవటం వలన రోదనాది నామోపాధుల యందు భేదము ఉండుట వలన కూడా అష్టానాం అని చెప్పబడుతుంది. కాబట్టి ఇట్లా బ్రహ్మ చెప్పిన మళ్ళీ 7 సార్లు ఏడ్చాడనమాట. ఏవముక్త పునఃసోవథ సప్తకృత్వోరు రోధవై తతో అన్యాని దదౌ తస్మై సప్త నామాని వై ప్రభు. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మళ్ళీ 7 పర్యాలు ఏడ్చాడో, అంటే మొదటి పర్యాలు ఏడ్చినప్పుడు ఆయనకి ఏమని పెట్టారు? రుద్రుడు అని పెట్టారనమాట. ఏడుస్తూ పుట్టాడు కాబట్టి రుద్రుడు అని పెట్టారు. ఆ తరువాత ఇంకా కూడా 7 సార్లు ఏడ్చారనమాట. అప్పుడు ఆ ప్రభు మరో 7 పేర్లను అతనికి పెట్టారు. తతో అన్యాని దదౌ తస్మై. అన్యాని అంటే వేరు అని అర్థం, దదౌ అంటే ఇవ్వడం అని అర్థం. అన్యాని దదౌ తస్మై అంటే అతనికి ఏమిటి? సప్తనామాని వై ప్రభు. సప్తనామాని 7 పేర్లు ఇచ్చారంట. స్థానాని చ ఏషాం అష్టానాం. మొత్తం ఆ 8 రుద్రులకు కూడా, అంటే మొదట్లో ఒకడు, ఆ తర్వాత 7 మంది అనమాట. కాబట్టి ఆ ప్రభు మరో 7 పేర్లను కూడా అతనికి పెట్టాడు. మొత్తం ఆ 8 రుద్రులకు కూడా స్థానాలను, పత్నులను, పుత్రులను కూడా ఏర్పరిచాడు. స్థానానిచ ఏషాం అష్టానాం పత్నీ పుత్రాంచ వై ప్రభు. అన్నీ ఒకేసారి అనమాట. పేరు పెట్టడమే కాదు, అతనికి మళ్ళా 7 సార్లు ఏడ్చినందువలన 7 పర్యాలు ఏడ్చాడు కాబట్టి ఆ ప్రభు మరో 7 పేర్లను అతనికి పెట్టాడు. మొత్తం ఆ 8 అంటే 7 పేర్లు పెట్టడం అంటే, మొదట పేరు పెట్టారు, 7 పేర్లు అంటే మళ్ళా 7 ఆకారాలు అనమాట. ఆ విధంగా 7 ఆకారాలకి మొత్తం కలిపితే 8 అవుతుంది. రుద్రులకు స్థానాలను, పత్నులను, పుత్రులను కూడా ఏర్పరిచాడు. స్థానాని చ ఏషాం అష్టానాం పత్నీ పుత్రాంచ వై ప్రభు. ఏమిటా పేర్లు? భవం, శర్వం, మహేశానం తథా పశుపతిం ద్విజ, భీమం, ఉగ్రం, మహాదేవం ఉవాచ స పితామహ. ఆ పితామహుడు ఏం చేశాడు? వాళ్ళకి పేర్లు పెట్టాడు. ఏమని పేర్లు పెట్టాడు? భవుడు, భవుడు, శర్వుడు, మహేశానుడు. భవం, శర్వం, మహేశానం అని, పశుపతి అని, తదా పశుపతి అని, భీముడు అని, భీమం, ఉగ్రం, ఉగ్రుడు అని, మహాదేవం ఉవాచ స పితామహ. మహాదేవుడు అని ఆ పితామహుడు వారికి పేర్లు పెట్టాడనమాట. కాబట్టి భవం, శర్వం, మహేశానం తదా పశుపతిం ద్విజ, భీమం, ఉగ్రం, మహాదేవం ఉవాచ స పితామహ. చక్రే నామాని అథ ఏతాని తానాన్యేషాం చకారత. ఆ విధంగా బ్రహ్మ ఈ పేర్లు పెట్టిన తరువాత రుద్రునితో సహా ఆ 8 కూడా చక్రే నామాని అథ ఏతాని స్థానాన్ని ఏషాం చకార. వారికి ఈ స్థానాలు కూడా ఏర్పరిచారనమాట. ఏం స్థానాలు అవి? సూర్యుడు, జలం, భూమి, వాయువు, అగ్ని, ఆకాశం, దీక్షుడైన సోమయాది, చంద్రుడు. ఇవి క్రమంగా వారి శరీరాలు అంటే స్థానాలు అనమాట. సూర్యో జలం, మహి, వాయు, వహ్ని, ఆకాశం ఏవచ దీక్షితో బ్రహ్మణ సోమ ఇత్యేతాన్ తవః క్రమాత్. ఇత్యేతాన్ తనవః క్రమాత్. ఇతి ఏతాన్ స్తనవః. స్తనవః అంటే, తనవః అంటే శరీరం అని అర్థం. తనవః క్రమాత్ అంటే క్రమంగానే అర్థం.
అంటే క్రమంగా అంటే అర్థం ఏంటి? ఏవైతే ఈ ముందు చెప్పబడినటువంటి 8 పేర్లు చెప్పారో వాటి క్రమంగా అన్నమాట. అంటే భవుడు, శర్వుడు, మహేశాడు, పశుపతి, భీముడు, ఉగ్రుడు, మహాదేవుడు అని ఏవైతే ఉన్నాయో 8 పేర్లు, వాటికి స్థానములు కూడా చెప్పారు. ఆ ఎనమండుకి స్థానాలు ఏర్పరిచారు. ఏమిటి? సూర్యుడు, జలం, భూమి, వాయువు, అగ్ని, ఆకాశం, దీక్షిత సోమయాజి, చంద్రుడు. ఇవి క్రమంగా వారి శరీరాలు అంటే స్థానాలు అన్నమాట. కాబట్టి ఈ విధంగా చక్రే నామానీతి అని చెప్పబడింది అనమాట. దీక్షితో బ్రాహ్మణ సోమ ఈ చేతాన్ తనవ క్రమాత్. కాబట్టి పరమాత్మ ఏంటి? శివునికి ఆత్మ అంటే జీవాత్మ 8వ మూర్తిగా చెప్పబడుతున్నాడు. వ్యాపకేతర మూర్తులలో విశ్వము చేరి ఉన్నందువలన విశ్వమంతా కూడా శివాత్మకము. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ 8 స్థానాల్లో ఎవరు రుద్రుడిని ధ్యానం చేస్తారో, నమస్కరించుతారో వారికి 8 తనువులు కలిగిన రుద్రుడు పరమ పదములు అనుగ్రహించుతాడు అని వాయు పురాణంలో చెప్పబడింది. కాబట్టి ఈ శ్లోకం వద్ద 2 పాఠాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏంటంటే ఒకటి సూర్యోజలం మహి వాయు వహ్ని అనే పాఠక్రమాన్నే గ్రహించారు. అంటే అట్లా అయినప్పుడే సువత్సల మొదలు ఇల్లాండ్లతో వరుస చెల్లుతుంది అనమాట. అంటే వాయువుకు శివ అను ఆమె భార్య. అంటే ఇవన్నీ కూడా తర్వాత వస్తుంది. సువత్సల తదైవోష సుకేశీ చ అపరా శివ అనేటువంటిది మనకి 9వ శ్లోకంలో 8వ శ్లోకం నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. కాబట్టి ఈ సూర్యుడు, జలము, మహి, వాయువు, అగ్ని, ఆకాశము, దీక్షితకు బ్రాహ్మణుడు, సోముడు, ఈ 8 మంది కూడా ఆ తరువాత 8 మంది స్త్రీలను వరుసగా పత్నులు అని తరువాత చెప్పబడుతుంది అనమాట. అది మనం రేపు చదువుకుందాము. కాబట్టి ఈరోజు చదవలసిన వాళ్ళు 7వ అధ్యాయం చదవండి. తర్వాత ఈ మిగిలిన 8వ అధ్యాయ శ్లోకాలను చదువుకుందాం. చదువుతారండి? లేదంటే పూజ చేసేసి. హలో. హలో చదువుతున్నానండి. చదువుతారు. చదువు. దాసు సప్తమోధ్యాయः స్వయంభువ మనువు సంతతిః. శ్రీపరాశర ఉవాచ తతో అభిధ్యాయతస్తస్య జజ్ఞిరే మానసాః ప్రజాః తత్శరీరసముత్పన్నైః కార్యైః తత్కరణైః సహ క్షేత్రజ్ఞాః సమవర్తంత గాత్రేభ్యస్తస్య ధీమతः ते सर्वे समवर्तन्त ये मया प्रागुदीरिताः देवाद्याः स्थावरान्ताश्च त्रैगुण्यविषये स्थिताः एवं भूतानि सृष्टानि चराणि स्थावराणि च यदास्य ताः प्रजा सर्वाः न्यव्यवर्धन्त धीमतः अदा अन्यान् मानसान् पुत्रान् सदृशान् आत्मनो असृजतो भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरसं तथा मरीचिं दक्षमन्त्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान् नवब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ख्यातिं भूतिं च सम्भूतिं क्षमा प्रीतिं तथैव च सन्नतिं च तथैवोर्जाम् अनसूयां तथैव च प्रसूतिं च ततः स्पृष्ट्वा ददौ तेषां महात्मनां पत्न्यो भवध्वम् इत्युक्त्वा तेषामेव तु तत् दत्तवान् सनन्दनादयो ये च पूर्वसृष्टास्तु वेधसा न ते स्वजन्यन्त स्वज लोकेष्वज्यन्त निरपेक्षाः प्रजाः प्रति सर्वे ते अभ्यागतज्ञानाः वीतरागाः विमत्सराः तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकसृष्टौ महात्मनः ब्रह्मणो
अभून्महान् क्रोधः त्रैलोक्यदहनक्षमः तस्य क्रोधसमुद्भूतः ज्वालामालाभिदीपितम् ब्राह्मणः अभूत्तदा सर्वं त्रैलोक्यमखिलं मुने भ्रुकुटीकुटिलात् तस्य ललाटात् क्रोधदीपितात् समुत्पन्नस्तदा रुद्रो मध्या अर्क मध्याह्न अर्कसमप्रभः अर्धनारी नरवपुः प्रचण्डोऽतिशरीरवान् विभजात्मानम् इत्युक्त्वा तं ब्रह्मान्तर्धते ततः तथोक्तः असौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं तथा करोत् बिभेदपुरुषत्वं च दशधा चैकधा दशधाः च एकधा पुनः सौम्या सौम्यैः तदा शान्ता शान्तैः शान्ता अशान्तैः स्त्रीत्वं च सप्रभुः बिभेद बहुधा देवः स्वरूपैः असितैः सितैः ततो ब्रह्मात्मसम्भूतं पूर्वं स्वयंभुवं प्रभुः आत्मानमेव कृतवान् प्राजापत्ये मनुं द्विजः शतरूपां च तां नारीं तपो निर्धूतकल्मषां स्वयंभुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे विभुः तां तस्माच्च पुरुषा देवी शतरूपा व्यजायत प्रियव्रत उत्तानपादौ प्रसूति आकूति संज्ञितं कन्याद्वयं च धर्मज्ञा रूपौदार्यगुणान्वितं तदौ प्रसूतिं दक्षाया आकूतिं रुचये पुरा प्रजापतिः सा जग्राह तयोर्जज्ञे सदक्षिणः पुत्रो यज्ञो महाभागा दम्पत्योः मिथुनं ततः यज्ञस्य दक्षिणायान्तु पुत्रा 12 जज्ञिरे यामा इति समाख्याताः देवा स्वायम्भुवे मनो प्रसूत्यां तथा दक्षः शतस्रो विंशतिं तथा सचर्च कन्यास्तां तु सम्यक् नामानि मे शृणु श्रद्धा लक्ष्मीः धृतिः सृष्टिः स्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा क्रिया तथा बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः सिद्धिः कीर्तिस्त्रयोदशी पत्यर्थं प्रतिजग्राह धर्मो दाक्षायणीः प्रभुः ताभ्यशिष्टा यवीयस्यः एकादश सुलोचनाः ख्यातिः सद्यथ सम्भूतिः श्रुतिः प्रीतिः क्षमा तथा सन्नतिश्च अनसूया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भृगुर्भवो मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा च चैव अङ्गिरा मुनिः पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुश्च ऋषिवरस्तथा अत्रेर्वसिष्ठो वह्निश्च पितरश्च यथाक्रमम् ख्यात्यात्या जगृहुः कन्याः मुनयो मुनिसत्तमा श्रद्धा कामम् चला दर्पं नियमं धृतिरात्मजं सन्तोषं च तदा तुष्टिः लोभं पुष्टिरसूयता मेधा श्रुतं क्रियादण्डं नयं विनयमेव च बोधं बुद्धिस्तदा लज्जा विनयं वपुरात्मजं व्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेमं शान्तिरसूयता सुखं सिद्धिर्यशः कीर्तिः इत्येते धर्मसूनवः कामाद्रतिः सुतं हर्षं धर्मपौत्रमसूयता हिंसा भार्यात्वधर्मस्य तयोर्यज्ञे तथा नृतम् कन्या च निकृतिस्ताभ्यां
भयं नकरमेव च माया च वेदना चैव मिथुनं त्विदमेतयोः तयोर्यज्ञे अध वै माया मृत्युं भूतापहारिणम् वेदना स्वसुतं चापि दुःखं यज्ञे धरौरवम् मृत्योर्व्याधिः व्याधि जरा शोक तृष्णा क्रोधाश्च जज्ञिरे दुःखोत्तराः स्मृता हेते सर्वे च धर्मलक्षणाः नैषां भार्यास्ति पुत्रो वा ते सर्वे व्यूर्थरेतसः रौद्राण्येतानि रूपाणि विष्णोः मुनिवरात्मजा नित्यप्रलयहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति वै दक्षो मरीचिरत्रिश्च भृग्वाद्याश्च प्रजेश्वराः जगत्यत्र महाभागा नित्यसर्गस्य हेतवः मनवो मम पुत्राश्च भूपा वीर्यधनाश्च ये सन्मार्गाभिरतासूराः ते नित्यस्थितिकारिणः श्रीमैत्रेय उवाच येऽयं नित्यस्थितेर्ब्रह्मन्नित्यसर्गस्तथेरितः नित्याभावां भावश्च तेषां वै स्वरूपं मम कथ्यता श्रीपराशर उवाच सर्गस्थितिविनाशाश्च भगवान् मधुसूदनः तैस्तैरूपैः अचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः नैमित्तिकः प्राकृतिकः तथैव अत्यन्तिको द्विज नित्यश्च सर्वभूतानां प्रलयोऽयं चतुर्विधः ब्रह्मो नैमित्तिकस्तत्र यश्चेते जगतीपतिः प्रयाति प्राकृतश्चैव ब्रह्माण्डं प्रकृतौ लयम् ज्ञानात् आत्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम् प्रसूतिः प्रकृतेर्यातु सा सृष्टिः प्राकृता स्मृता दैनन्दिनी तथा प्रोक्ता या अन्तरप्रलयात् अनु भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तमा नित्यसर्गो हि स प्रोक्तः पुराणार्थविचक्षणैः एवं सर्वशरीरेषु भगवान् भूतभावनः संस्थितः कुरुते विष्णुः उत्पत्तिस्थितिसंयमान् सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु वैष्णव्यः परिवर्तन्ते मैत्रेय अहर्निशं समाः गुणत्रयमयं ह्येतत् ब्रह्मन् शक्तित्रयं महत् यो अतियायाति स यात्येव परं नावर्तते परं न अव न अव न वर्तते पुनः गुणत्रयमयं ह्येतत् ब्रह्मन् शक्तित्रयं महत् यो अतियाति स यात्येव परं न वर्तते पुनः इत्यार्षे श्रीपराशर मुनिविरचिते पुराणरत्ने श्रीविष्णुपरत्व निर्णायके विष्णुपुराणे प्रथमांशे सप्तमोऽध्यायः समाप्तः చక్కగా చదివారు. ఒకటి రెండు చిన్నవి ఉన్నాయి. ఒకటో శ్లోకం చదవండి. ఓకే తతో అభిధ్యాయ తస్య ततो अभिध्याय तस्तस्य जज्ञिरे मानसाः प्रजाः तत्शरीरसमुत्पन्नैः పంతైః అని ఉంది అక్కడ పన్నైః కదా తావత్తుగా ఉంటుందా సముత్పంతైః సముత్పంతైః